ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل مدرحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية وردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثوب وخير الحين وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا واسألك الغنى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة النار وعند الحساب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا فيها جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والأمواتنا وأسمائنا ومتعنا بأسمائنا وصالحنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاجة قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para undangan, al-mukarramun, para pengelola pengurus Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, para kiai yang berhadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Shodiq Hamzah selaku penceramah kita pada kesempatan yang mulia ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Aula Masjid Agung Jawa Tengah untuk memperingati salah satu peristiwa bersejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Isra dan Mi'raj. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Mari bersama kita membuka acara peringatan Isra dan Mi'raj pada kali ini dengan bersama-sama mengucapkan Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para yai, bil khusus Yai Shodiq Hamzah ingkang sampun rawuh wonten mriki, sesungguhnya keluarga dalam MAJT, tetapi ini rawuh sebagai narasumber. Narasumber niku nek cara pondokan apa nggih, Yai? Muhadir. Muhadir.
para yai ingkang sanes, tamu undangan ingkang sampun ketingal saking Masjid Agung Semarang Kauman, saking pengurus DMI Dewan Masjid Indonesia, para pengurus PP MAJT ingkang sanes, para santri Mahat Tahfidz, para karyawan-karyawati yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita bersama-sama dalam satu majelis, insya Allah majelis mulia, kawiwitan kalau wau dengan khotmil Quran, utamanya yang didukung oleh para santri Mahat Tahfidz dan ditambah dengan para pengurus ingkang sanes. Kemudian setelah ini acaranya adalah diskusi. Nah, ini. Jadi kalau masjid-masjid pada umumnya itu Isra Mi'raj itu pengajian akbar. Ini diskusi. Diskusi pilihan materi ini pun asluhu min Profesor Nur Ahmad, yaitu sholat menurut Al-Quran. Sekaligus juga beliau mempaketkan Pak Kiai Sodik. Lajeng kula sampai ke datang rapat 100% menyetujui napa diskusi niki dengan narasumber Kiai Sodik. Kenapa MAJT ini memilih acaranya diskusi? Ya, karena kalau mengadakan pengajian akbar itu buatan nek biaya pun siap niku bendaharane Pak. Pengajian akbar niku teng MAJT niku niki nembe moratorium. Angel. Pengajian akbar tapi nggak pernah akbar gitu. Selalu empot-empotan dalam hal mikirke niki jamaah wonten apa mboten. Kecuali menawi didukung kalian pondok pesantrenipun Pak Kiai Zudin, pondok pesantrenipun Pak Hador. Nah, pondok pesantrenipun Kiai Sodik dereng nate kula suwun niki. Menawi temanipun tema Al-Quran, mungkin karena wonten relevansi bahwa Isra Mi'raj niku setunggal oleh-oleh pentingipun nggih menika salat. Jadi kita lalu mengkaji bagaimana salat menurut Al-Quran. Lalu kok pilih Yai Sodik? Ngoten niku niki sampun takdir Yai. Dilalah Pak Yai Sodik niku tasih anget pikanto apa namanya Pak Is? Pikanto anugerah nggih. Honoris causa saking UIN Wali Songo sebagai apa itu ahli tafsir. Tafsir Al-Mubin, Al-Bayan, napa karya beliau yang andalan itu tafsir Al-Bayan, tafsir dengan penafsiran bahasa Jawa. Nah ini sebetulnya kalau menurut santri biasa atau mahasiswa biasa, itu kalau sholat menurut Al-Quran itu pertanyaannya banyak, piye yo sholat menurut Al-Quran niku. Tapi nangke Pak Yai Sodik saged jawab, karena beliau sudah mendalami tafsirnya, beliau juga piainya seni gitu loh. Jadi biasanya seni itu barang-barang sing angel-angel niku mangke ketemu. Umumnya kan napa
Sholat itu kalau dilihat dari zohirnya itu kan kaifiatus sholat ya, ada af'al, ada akwal. Niku kan biasanya dari Al-Quran ke hadis, kemudian ke fikih. Lah niki pada dipetil dari Al-Qurannya menurut. Tapi mungkin bukan soal zohir sholat, tapi mungkin juga soal batin sholat. Lah niko Ayai Sodik niko insya Allah saged maringi pengarahan kepada kita sehingga kita sebagai keluarga besar Masjid Agung Jawa Tengah, di mana masjid itu salah satu fungsi utamanya kan sholat. Nah ini harapannya ujungnya atau goalnya itu bagaimana kesadaran sholat bagi kita sekalian, khususnya internal Masjid Agung ini semakin bertambah. Ngoten Yai Sodik, sehingga ini acaranya meskipun Pak Yai Sodik menika kiai, tapi kita bawa ke arah akademik. Menika Mas Nur Hidayatullah niko orang yang biasa bergaul di dunia akademik, ingkang badhe bantu Yai Sodik sebagai moderator. Ngoten Pak Profesor Nur Ahmad dengan permohonan maaf ben saged hadir di acara ini, karena itu lalu ya mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan salam khususnya kagem Pak Yai Sodik, umumnya untuk semua peserta diskusi. Ngaten karena waktu saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang Yai Sodik. Sedaya sampun kenal insya Allah, karena beliau juga rutin mengisi pengajian ba'dal maghrib Ahad malam Senin. Nah, beliau juga insya Allah nanti akan rutin kalau bulan Ramadan maos nasoihul ibad. Tasih konten wekdal nggih Yai. Mangke nggih Ramadan ba'da zuhur. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi ilmiah seputar sholat menurut Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Sodik Hamzah, seorang mufassir, Masya Allah luar biasa beliau. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita berikan waktu kepada beliau. Boleh. Nah, boleh. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin an-nadhiril bashir wa ala alihi wa ashabi ulil fadli wa tafsir. Amma ba'du. Ashabal fadha'il wal fawadhil. Wa fi muqaddimatihim sahibul fadilah Kiai Haji Dr. Andes Muhyiddin MAG Damallah Izah wa sahibul fadilah takmir Masjid Agung Kiai Haji Hadar Ihsan Dima Izuhu dan segenap pengurus Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Agung Jawa Tengah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi judulnya itu saya merinding sekali. Padahal kiai-kiai sudah semua dapat. Mengapa tiba-tiba Kiai Izzuddin ya, rebu ke tempat saya untuk mengisi Isra Mi'raj? Saya kira ya pengajian umum, jebul tiba-tiba pengajian karyawan atau santri At-Tahfidz Masjid Agung. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nah, biasanya Al-Quran yang dibuat dalil Isra Mi'raj adalah Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, coba sekarang kita perhatikan satu persatu. Subhana itu artinya Maha Suci Allah. Kita baca tasbih. Nah, tasbih yang paling bagus itu apa? Yaitu tasbih yang sering kita buat membaca tasbih yang bunder-bunder itu. Jadi walaupun harganya mahal seperti tasbih Koka 3.000 rial Pak Kader bisa guleng-guleng. Tapi cuma disimpan di lemari, tidak dibuat tasbih. Walaupun mahal ya juga tidak bagus. Ya. Jadi tasbih yang paling bagus adalah tasbih yang sering kita buat membaca Subhanallah. Subhanallah. Nah, Subhanallah ini artinya Maha Suci. Suci dari apa? Suci dari sifat-sifat. Suci dari keadaan makhluk di luar Allah. Jadi tidak ada unsur kemakhlukan kecuali Tuhan, dan tidak ada unsur ketuhanan kecuali apa namanya di luar Allah itu. Nah, tasbih la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan kecuali Allah. Selain Allah itu apa? Ya alam. Maka tidak ada unsur ketuhanan di dalam alam, dan tidak ada unsur kealaman di dalam Tuhan. Artinya kita tauhid. Jadi kalau kita membaca Subhanallah, jalan memikirkan. Jadi Pak Muhyiddin seperti Allah, tidak ya. Subhanallah, ya orang-orang besar-besar itu, ya jangan memikir. Kalau gitu disamakan, maka akan mengalami kegeseran-kegeseran, dan agama yang disusun oleh Nabi semua adalah bubar jalan. Ya, maka la ilaha illallah intinya tauhid. Subhanallah boleh jadi apa itu diartikan menunjukkan hebatnya ciptaan Allah, sedangkan makhluknya sungguh mentakjubkan ciptaan-ciptaan Allah itu. Maka orang Arab kalau apa itu melihat sesuatu yang indah sekali, itu bahasanya adalah subhanallah. Subhanallah. Jadi subhanallah. Nah, di sini subhanallah artinya apa itu namanya? Menunjukkan kehebatan ciptaan Allah. Coba tanah itu kalau ditanami tebu bisa legi, ditanami asem bisa kecut. Mosok tanah itu ono rasane kecut, ono rasane legi. Coba makan tanah, coba. Insya Allah tidak kecut, tidak legi tanahnya ya. Tapi tebu kok bisa legi, asem bisa kecut. Subhanallah. Padi, manusia, cipta manusia, coba. Gigi satu Pak Muhyiddin itu 1 juta. Nyopot itu. Durung masangi. Mula cara Imam Ghazali, roh tinggal 1 menit itu diberi 1 miliar tidak boleh. Ya, harus apa itu? Nah, ini namanya
Subhanallah, 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 ya Allah. Masjid Agung kok apik men. Ya. Wah, subhanallah. Nah, di sini ya kita mentakjubkan buatan Allah. Buatan Allah. Tidak boleh kemudian Pak Muhyiddin diawahkan, tidak boleh. Orang sehebat apapun dia juga tidak boleh diallahkan. Walaupun orang itu hebatnya bukan main. Apa bisa, tapi tidak bisa diallahkan. Karena apa? Subhanallah ini dipakai oleh bahasa yang mengagumkan. Subhanallah. Loh, jadi orang Arab itu subhanallah ya diganti modern. Ada orang melihat air banyak sekali. Di samping subhanallah bisa dikatakan yalal ma. Loh ya, yalal ma. Waduh, airnya itu banyak sekali ya. Dikatakannya namanya apa? Istighosahnya, cara istighosahnya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati, kemudian Asra. Nah, Isra Mi'raj itu ngerti kabeh wong. Nabi di Mi'rajkan ana ketemu Nabi Adam, ana ketemu Nabi Yahya karo Isa, ana ketemu Nabi Yusuf, ana ketemu Nabi Idris, ana ketemu Nabi Harun, ana ketemu Nabi Musa, ana ketemu Nabi Ibrahim, iso kabeh pokoke. Nah, kemudian Asra itu adalah mula aja kaget. Ya, aja kaget. Nabi kok Isra Mi'raj. Jeddah Jordan itu adalah 2,5 jam pesawat. Kemudian Jordan ke Palestina itu adalah numpak darat adalah setengah sehari kurang sithik. Lah kemudian kok sampai naik ke Sidratul Muntaha. Lho ki nek cara akal istilah kono digrayang. Ya mulung ini Pak Muhyiddin. Jadi Gusti Allah ki gawe alam syahadah karo alam gaib. Ora SAG, sarage sarjana alam gaib dah. Jadi gawe alam gaib, gawe alam syahadah. Alam syahadah adalah ruangan yang bisa kita lihat ini. Tapi kalau alam gaib, loh, seperti alamnya para malaikat, alamnya manusia di dalam kubur, alamnya setan, alamnya jin. Nah, alam gaib ini dibagi menjadi 2. Ada alam Jabarut. Jadi alam Jabarut itu orang tidak bisa apa-apa kecuali yang digerakkan oleh Allah ketika kita di ora-ora mahsyar menghadapi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku nanu ya wedi. Apa mana kok dari dokter wis wedine sakaruan aku ya. Iman Taufik iki bolak-balik ya aku dokter tahun pira ngono kae. Iki ya ana kuwi. Jogja namanya Syakiron. Pak takai guru besar, Pak. Lah kanggo apa? Guru besar kanggo apa Pak Syakiron? Wong terima enak-enak ngene nek gelem ya nulis, nek ora gelem ya meneng turu ngaji. Wong pakan teko dhewe wisan kok. Ya. Pakan teko dhewe. Bolak-balik ke anakku ditarik kon makili wali kota terus. Lah nek cara ibune ora. Lah aku ora kurang pakan berasku pirang-pirang ngono anakku dihukum piye. Ya. Nah, Asra, jadi alam gaib, alam Jabarut tidak bisa gerak kedap saja tidak bisa. Karena mengadili apa? Menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alam malakut, malam malaikat, malam jin, setan, dan itu alam malakut itu. Nah, siapa yang bisa kesana kesini, tulusap-tulusub cara bahasane Pak Nuradi? Apa tulusap-tulusub? Isa ning alam gaib, isa ning alam Jabarut, ana sing alam malakut. Yang diizini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha dan mempersona dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh gitu aja. Jadi ora iso dibayang akal. Mula
Sebelum subuh Nabi sudah sampai di Mekah. Abu Jahal liwat. Kenapa, Mat? Lho, Kanjeng Nabi kowe maca Fatihah nganti qul a'udzu birabbil nas. Ora ono Muhammad di alam. Di alam rano mesti ngenyek. Nara sahirun, ya syairun, nara syairun, ya majnunun ya ra. Wis maca wis Fatihah nganti qul a'udzu birabbil nas. Muhammad ora tau entuk alaman. Angger ana siti kuwi tukang sihir. Wah kuwi tukang syair. Wah kuwi wong edan. Ora ana ta entuk alaman. Wis maca Fatihah nganti kalau a'udzu birabbil nas. Mak kuwi neliti tafsir. Tafsir iki Bisri, tafsir iki Misbah, tafsir Quraisyah, tafsir Hamka, tak teliti kabeh kejaba tafsir-tafsir sing gedhe-gedhe sing nerangake ana alif ning Quran pirang ewu ngono barang jajal. 48.000 punjul pira, bak ning Quran ana pirang ewu ngono kuwi ning Hadaikul Quran. Wong kuno ngarang kitab kok 55 jilid. Ya Allah, kok sempat-sempate ngitung alif yang ada di Quran, bak yang ada di Quran piro, tak yang ada di Quran piro, sampai huruf hijaiyah 29 ke ono kabeh. Lha ki carane kok mangan kok ora ta wong kuwi maune. Sampai gumun aku yo nano. Ya, ngitung alif 48.000 jere. Aku tak apalke siji tok kuwi. Liyane kuwi ora apal. Aku yo gumun wong ulama kuno ki masyaallah. Mula kok bener Ibnu Malik wa qaddimil akhsafit tisoli wa qaddimah masih tafing fisoli ya Allah. Ora ana Izudin iso pinter falak astronomi kon ngitung bak ning Al-Qur'an iki sasi nek iso tak di sejuta. Bak yang ada lha kuwi kok ulama-ulama dulu kok bisa masyaallah Gusti. Weh Pak Saifuddin ki dari dokter Mesir. Aku ana kitab Pak ning Mesir ya. Hadaikul Quran 55 jilid. Jaluk 7 juta. Tak tuku 7 juta tenan. Tak goleki tenan ya Allah. Lha wong kok pintere kaya ngene iki. Ulama saiki sing iso sapa? Profesor doktor skala kabeh. Ya, apa meneh kok timo doktor ngono kuwi ora kanggo apa meneh honoris causa bareng ra kanggo. Dadi aku nanti sebut dokter ya isinku ora karuan piye. Bapak-bapak. Jadi Abu Jahal ngenyek, Mat. Ana kabar apa? Lho, aku bengi di Isra lan Mi'raj ke ya. Lho, tekan di tekan Sidratul Muntaha. Kono petuk Gusti Allah aku dikei apa beban karo Gusti Allah. Ya kuwi sing ora iso lepas sedina sewengi 17 rakaat. Apa rupane salat? Lha kowe tekan kono karo sapa? Wah, wis pokoke sing nglakoke Gusti Allah. Sebab nganggo asra, ora sara, ya. Asra bi abdi. Nah, temenan iki. Temenan ta ora temenan ki piye? Wani kowe ngomong ning ngarepe masyarakat tak undang kok. Wah, tenan yo wani. Tenan, Abu Jahal gembor-gembor ora karuan. Ngumpul kabeh dipidatui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora do percaya kabeh, do ngeploki, keploke karo guyu-guyunge ngece. Nah kira-kira Pak Muhyiddin ngono dikeploki sesuk ora dadi sekretaris ini. Moh tenan. Ya Allah, Muhammad tahan uji. Ya. Tahan uji. Keploki kabeh ra karuan. Ya teko Abu Bakar Siddiq glendek-glendek. Wah, bener. Sebab Muhammad ya cilik ra goro. Ya bener. Lah nek bener saiki dibuktekke. Dibuktekke tenan. Kok ngitung cabake Masjidil Aqsa. Wah, watake malaikat Jibril dibedol kok ngarepe. Saiki apa? Timbul TV RRI lho. Ora TV. Jakarta wong khutbah ki dina Jumat sapa? Ono iso kabeh to saiki. Lah saiki donya ki ning tangan. Mula kader cekelane kene kader cekelane. Ya, ning tangan dunia iku masyaallah, ya. Kuwi. Dadi saiki iki dunia ki ning tangan kene. Lah Nabi kon ngitung, ji loro, telu, papat iso kabeh. Ije ana ora percaya mbuktekake mrono. Lah tumpane zaman kuno unta.
bingung dene transportasine ra ono. Wis percaya ya, dadi ana sing percaya ana sing ora ya. Nabi Isra Mi'raj kuwi ya ana makhluk-makhluke Allah sing iso munggah ning langit. Coba sampean eling ora? Tahun 1405, saiki 40 tahun yang silam. Sapa jenengane? Astronot. Urip di luar angkasa, di luar bumi, hidup sana. Lah kok sing iso wong komunis ora wong Islam. Lah nek Ki Hadir diparke kono malah ora wong ora percaya. Tapi sing diisake adalah orang komunis. Masalahnya men percaya bahwa Al-Quran adalah betul-betul benar. Bahwa Nabi menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat 5 waktu. Wah, mana ya seket. Sampai mengisor ketemu Nabi Musa, anak Nabi Ibrahim, beres kasih Sidratul Muntaha melalui Nabi Ibrahim menang bae. Mau itabi milata Ibrahim Hanifah menang bae, bosa ketemu Musa cerewet. Tenan kowe umatmu kuat ora? Lha salat 5 waktu kadang-kadang ya dikondo, kadang-kadang lali ya. Kadang-kadang ora salat saking sibuke. Pamudi nang nulis kotaris pirang-pirang iso salat dhuwur turun. Lah iki mula iki anu dadi bingung mula ya Allah Gusti. Saya tuh kagum dengan ilmu-ilmunya orang kuno-kuno. Jadi orang kuno ngarang tafsir seperti itu. Ngarang kitab-kitab seperti itu. Kuno-kuno koyo ngono, ngonasok iku ibadah ngono bareng saiki awake dhewe kon ngarang kan ra iso. Apa maneh jenenge bahasa. Bahasa we bingung. Nah, Quran itu apa bahasa Arab semua kan tidak toh. Jadi bahasanya Arab itu ada diadopsi, di Al-Mu'arrabkan ya. Jadi berapa bahasa, 55 bahasa itu. Dari anak bahasa Versi, dari bahasa Ethiopia, saya kulu sufaha, no, barang itu bukan bahasa Arab sufaha. Adanya Al-Jahil, Al-Juala. Ya, karena diadopsi menjadi Arab. Nah, maka Al-Quran itu bilisani qaumi. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ya, dari sekian pengantar saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti akan dilanjutkan diskusi yang menjawab biasanya Ki Hadir dan Ki Izzuddin. Sekian kurang lebihnya. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi Islam muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas penyampaian ceramahnya dan diskusinya. Selanjutnya kita buka diskusi tanya jawab. Silahkan para santri yang bila mana ada pertanyaan langsung ditanyakan kepada Dr. Kiai Haji Hadir Ihsan. Dr. Kiai Haji Shadiq Hamzah. Silahkan, ada pertanyaan? Oke. Ustadz. Oke. Ustadz Makin, silakan. Hah? Belum ada pertanyaan. Jadi ini Pak Yai, pertanyaannya bahwa ketika Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, itu kan ketemu Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa meminta supaya rakaatnya itu dikurangin terus, dikurangin. Nah, sholat yang ada sekarang yang seperti disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad, apakah sama dengan sholat umat terdahulu, gerakannya, bacaannya dan seterusnya? Bagaimana itu Pak Yai? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Nabi Muhammad ini sekarang saya tanya, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan itu apa sudah sholat apa belum? Saya tanya kepada moderator sekarang. Sudah apa belum Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat? Ya, kalau melaksanakan sholat bagaimana cara kaifiahnya? Nah ini ya,
Maka Nabi adalah sholat. Sholat itu adalah menghadap. Jadi maknanya sholat itu adalah menghadap. Sholat yang aslinya madhep pokoknya sholat. Apa sholat secara apa ya? Ada enggak dikawiti dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Jadi ini ada suatu pertanyaan penting yang perlu jawaban. Nanti moderatornya 1 hari 1 malam menjawab dengan saya. Ya. Ketika Nabi belum di Isra dan Mi'rajkan, pernahkah Nabi melaksanakan sholat? Ya ini kan penting ini, ya. Apakah Nabi melaksanakan sholat itu setelah Isra Mi'raj mendapat apa? Tuntunan dari Allah langsung, ya, di Sidratul Muntaha sana. Itu kaifiahnya kalau subuh 2 rakaat. Noh pokok subuh kayak 2 rakaat. Kok ora 4 rakaat biasane nek bar tangi turu ki haras-harasen ngono iki lho. Pating geges awake dan macam-macam ngono dikenteng 2 rakaat. Mengapa kok dibaca keras bacaannya? Iya wong kafir jek do turu. Jadi nek sampean salat subuh ra jamaah ya kaya wong kafir. Jek turu ya. Lah kemudian mengapa karo zuhur dan asar kok disirikan bacaannya? Ya karena orang kafir belum tidur, masih keluyuran ke sana ke sini. Menurut cerita bahwa dulu orang kafir kalau mendengar adzan kupingnya diperung. Ya. Diperung, ditugel, diiris. Orang gawat-gawat. Maka pada waktu sholat zuhur dan asar itu di sholat munajat ya Pak Hadir kita ya. Karangan Ki Nawawi. Mula asar dan zuhur itu bacanya ya, siri karena orang kafir masih apa? Ya, masih keliaran di sana sini mencari orang-orang yang bertauhid, mencari orang-orang yang bersolat. Mengapa maghrib kok dibaca keras bacaannya? Ya karena kafir sudah tidur. Jadi naik kowe maghrib turu kaya wong kafir. Ya. Bacane kan ngono to. Nah, maka sholat itu adalah sudah dikerjakan oleh Rasul, cuma Allah waktu itu belum mewajibkan. Nah, setelah Isra dan Mi'raj itu Allah mewajibkan selama sehari semalam 5 waktu diatur zuhur 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan 4 isya 4 rakaat. Loh kok gitu? Ya karena ta'abud. Coba kalau kamu baca Asbawana Dhair. Ta'abudillah. Kawula manut bendoro ku akeh ana piro? Kok ana 78 ini Asbawana Dhair kuwi. Ya. Ya wah kok ki apa? Ning apa kok kowe ngene-ngene kuwi wis ta'abud alasane. Dadi wong nek ora iso jawab ya karena ta'abudiyah. Ya. Bangsa kawula manut bendoro. Ya, gitu ya Mas ya. Nah, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silahkan Pak Yai Nur Khairin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai Sotik. Nah, saya mau bertanya pertanyaan yang agak usil ini Pak Yai. Jadi adakah ayat yang menjelaskan, ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan kaifiah sholat itu secara detail, secara tafsili gitu ya. Jadi misalnya harus takbiratul ihram, harus membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud. Jadi adakah ayat yang menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat? Ayat, kalau hadis kan ini banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Pak Muhyiddin itu. Kayak Pak Muhyiddin, ya Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin kayak saya, Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin itu Pak Muhyiddin. Ya Pak Muhyiddin kau Pak. Jenengan. Ya, terima kasih.
Jadi Al-Quran secara ijmal, secara global. Ya. Tidak diterangkan secara perinci. Tapi adalah al-hadis bayanun lil Quran. Jadi hadis pun tidak komplit. Adalah istihadnya para ulama. Ya, ulama yang pada waktu itu adalah Imam Syafi'i. Mengapa kok Imam Syafi'i? Ya, Nabi sendiri telah bersabda. Jadi besok itu ada orang-orang Quraisy yang ilmunya digunakan oleh orang seluruh dunia. Ya. Mufassirin dan muhaddisin itu sepakat bahwa orang yang ilmunya digunakan alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman dalam kitab I'anatul Talibin itu, saya itu membaca kitab kurang lebih 1.500 kitab. Ya. Itu diterangkan bahwa tidak ada orang yang sealim seperti Imam Syafi'i. Ya, ilmunya digunakan seluruh dunia. Jadi umpamanya wudhu itu kalau Imam Syafi'i adalah air mutlak atau air sedikit yang mengalir. Tapi kalau Imam Malik, ya, nah, Imam Malik, kalau Imam Abu Hanifah, wudhu itu mana-mana air yang barang yang cuer, seperti kecap, itu dibuat wudhu boleh. Jadi sambil dilati sitik-sitik, itu saya dibuat. Nah, itu ya. Tentang aurat, Imam Syafi'i harus menutupi aurat. Benar rubah wasurah kalau lelaki. Kalau wanita ada keseluruhan kecuali wajah dan tapak tangan. Tapi kalau Imam Malik enggak. Aurat itu adalah wawa loro sing medeni wong. Ya trimo simpakang tok, simpake pakai lulang anjing. Itu saja Imam Malik, ya. Tapi Imam Syafi'i tidak. Semua ibadah itu adalah mengikuti Imam Syafi'i alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Jadi ilmu fikih itu adalah kembali kepada Imam Syafi'i, walaupun orang NU itu bermadzhab ala ihdal arba'ah. Nah, maka secara ayat yang menerangkan secara perincian, ya, bahwa ayat Quran ada yang menerangkan secara perinci tentang sholat. Aku maca ya ora ana rene ora ketemu, ya. Tak baleni meneh ora ketemu iki lho katamaran ketemu Pak Kadir ora ketemu, ya. Ora ketemu. Ya hadis. Kalau hadis tidak ada adalah mayaquluhul ulama atau yang dikenal dengan salah satu madzhab. Demikian Pak ya. Masih. Assalamualaikum. Wes saya kesuwen-suwen. Ada lagi para santri pertanyaan? Silakan Ustadz Bagas. Assalamualaikum Pak Yai. Nuwun sewu. Saya mau menanyakan mengenai kejadian Isra Mi'raj itu kendaraannya memakai burak Pak Yai. Ya, di museum kita itu di menara itu ada ukir-ukiran burak sudah ada wujudnya. Kira-kira kalau penafsiran burak itu seperti apa? Nanti suatu saat saya bisa menjelaskan ke pengunjung kalau menanyakan masalah burak itu. Nah, terima kasih Pak Yai. Ya. Buruk itu dari kata albarku, yaktof, yakadul barku, yaktofu. Nah, jadi buruk itu dari albarku, jadi apa itu seleret, ya, seleret itu sudah sampai. Nah, kalau dibentuk rupanya ya buruk itu besarnya kalau khimar apa namanya kuda agak besar, buruk sedikit, ya. Kalau dari bigol, ya bigol itu juga agak besar sedikit. Ya, jadi buruk itu ya ini Mas manuk Garuda. Saya tidak tahu orang manuk Garuda. Garuda Pancasila gitu. Jadi Garuda itu adalah masyhurul ismi, majhulul jismi. Namanya terkenal tapi bentuknya tidak ada. Nah buruk itu istilahnya apa kinayah ya. Jadi apa bentuk kuwi?
Jadi yakadul barku, jadi istilahnya seperti kilat itu loh Mas. Jadi kecepatannya ya, lebih ngungkuli Boeing 747. Wet kan kono. Lah iya toh. Wong jenengane Nabi enak tidur di Hijr Ismail, kemudian datanglah seorang malaikat membawa buruk untuk dinaikkan. Wet tekan apa namanya? Masjidil Aqsa. Kemudian diikat oleh Nabi, ikil wa tawakal. Wis dicancang se ikhtiare. Dini kok ucul, ya wis tawakal. Ya. Seperti itu. Kemudian dinaikkan oleh Allah dengan dikawal oleh malaikat Jibril. Tok 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 langit sapitu, langit lat 1, 2, 3, Nabi Adam, 2 Yahya, Isa, ketiga Yusuf, 4 Idris, kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Itu naiknya apa? Yaitu namanya albarku, seperti kilat. Jadi yakadul barku yahtafu absarahum. Yang mana Pak Saifuddin ya? Lah iya bener cocok ya. Nah, itu tambah Pak Saifuddin. Oke. Beliau meminta untuk disampaikan untuk dilanjutkan oleh Dr. Kiai Saifuddin seperti itu. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Romo Kiai Haji Shodiq Hamzah, Romo Kiai Haji Muhyiddin, Pak Yai Hadar, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita pagi ini dapat pencerahan dari Romo Kiai Shodiq tentang Isra dan Mi'raj, terkait dengan napa niku ya, salat niku ya. Terkait dengan salat tadi sampun dijawab oleh Romo Yai Shodiq. Jadi memang sebelum salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau Mi'raj itu beliau itu sudah melaksanakan salat ya. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau nggak salah dalam Bukhari ya, bahwa ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian mengajak istri beliau Siti Khadijah masuk Islam, kemudian Sayyidina Ali masuk Islam. Nah, secara sembunyi-sembunyi keluarga kecil itu melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Dan orang-orang heran, ini Muhammad ini sholatnya kok aneh, beda dengan orang-orang musyrik Mekah gitu ya. Dan beliau mendapatkan ajaran sholat itu dari mana ya? Itu dari ajaran Hanifiyah ya. Jadi ajaran agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu melaksanakan sholat dan juga mirip-mirip dengan sholat kita. Tahun berapa gitu ya, itu sempat viral, ada sebuah komunitas yaitu orang Kristen ya, dan Syria nih. Orang Kristen di Syria, dia ya pakai, yang perempuan pakai jilbab, kalau di sini pakai rukuh gitu ya. Itu sholatnya, melaksanakan sholat, dan sholatnya itu sangat mirip dengan orang Islam. Sangat mirip dengan Islam, ada rukuknya dan juga ada sujudnya. Demikian juga kalau kita lihat di di tembok pengampunan ya, di Masjidil Aqsa itu orang-orang rahib itu kan kalau sholat itu sambil rukuk itu. Jadi artinya sholat seperti kita, meskipun tidak persis, itu sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Dan oleh karena itu ya, kebetulan disertasi saya itu tentang orientalis ya. Orientalis itu menyebut bahwa syariat Nabi Muhammad itu tidak genuine, tidak
asli, tidak murni. Karena niru syariatnya Nabi Musa. Jadi syariatnya Nabi Musa itu juga ada wudhu, ada juga zikir-zikir, ada juga sholat, dan itu sangat mirip. Dan oleh karena itu orang-orang orientalis itu kemudian mencibir bahwa Nabi Muhammad itu tidak kreatif, bisanya hanya niru ajaran yang dilakukan oleh Nabi Musa atau umat sebelumnya. Nah, kalau ditanya apa di dalam Al-Quran ada, ya sebenarnya ada tapi secara terpisah-pisah ya. Misalnya takbiratul ihram min haitsu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kemudian dimodifikasi oleh Gusti Kanjeng Nabi dengan inni wajjahtu wajhiya. Kemudian ada ayat ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun misalnya. Jadi perintah untuk ruku', perintah untuk sujud. Jadi perintah di dalam perintah melaksanakan sholat itu sifatnya itu terpisah-pisah. Ada perintah untuk ruku', ada perintah untuk sujud, ada perintah untuk menghadap kiblat. Nah, dan itu adalah inti dari sholat. Ya. Jadi kalau diambil benang merah antara sholat kita dengan sholat orang dahulu, itu adalah 3. Yang pertama itu adalah tawajuh, menghadap kiblat, kemudian yang kedua adalah ruku', dan yang ketiga itu adalah sujud. Dan tahiyat itu adalah khas milik dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu Mi'raj itu. Nah. Dan Buraq tadi ya memang sangat menarik ya. Kecepatan cahaya kan 300.000 km per jam ya, kilometer per jam. Nah dulu Pak Agus Nyoto, dia ahli fisika itu ya. Itu bagaimana mungkin ya Nabi yang mempunyai fisik seperti ini itu bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan semacam itu. Taruhlah kita naik pesawat ya, kemudian tangan kita berobos neng jendela, itu mesti sudah brutal ini ya. Padahal kecepatan pesawat ya 1000 km per jam katanya. Nah ini yang sampai ratusan ribu kilometer per jam, ratusan kilometer per jam itu bagaimana? Nah itu saya lupa namanya, ahli fisika, dia mengatakan pada saat itu Nabi Muhammad itu fisiknya memang sudah dirubah, tidak seperti fisik kita. Jadi menurut teori fisika, saya nggak tahu benar nggaknya ya, jadi perubahan materi dari materi padat menjadi cair, padat menjadi gas, gas menjadi padat, gas menjadi udara itu sangat mungkin. Saya nggak tahu kebenarannya ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga melaksanakan ya. Dia dengan bleger semacam ini kemudian masuk ke alam arwah, kemudian bercakap-cakap dan sebagainya. Imam Ghazali juga bisa masuk ke alam arwah, sehingga tubuhnya yang ada sekarang ini juga sudah berubah. Makanya Nabi Adam juga demikian, dari jasad surga kemudian turun menjadi jasad manusia bumi. Nah, kalau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari jasad fisik manusia, basyar, kemudian menjadi sebuah makhluk yang bisa menempuh perjalanan 300.000 km per jam, itu juga mungkin, sangat mungkin. Malaikat Jibril dari jasad yang berupa fisik, berupa cahaya, kemudian menjelma menjadi punya kulit dan sebagainya, kemudian berdialog ngaji dengan Gusti Kanjeng Nabi bisa. Ya, artinya itu sangat mungkin ya. Jadi peristiwa Buraq itu adalah tidak hanya sekedar kecepatan, tapi berubahnya materi fisik Nabi Muhammad
yang ada kulit, ada daging menjadi mungkin cahaya. Kalau malaikat Jibril dari cahaya menjadi fisik yang berkulit itu bisa, maka Nabi Muhammad dari fisik yang berkulit, bertulang, kemudian menjadi cahaya juga sangat mungkin. Nyuwun pangapunten ya. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yai Dr. Saifuddin, dan ini mengingat waktu karena kita di hari Jumat mau melaksanakan sholat Jumat juga. Terima kasih banyak. Selanjutnya untuk menambah keberkahan kajian kita dan diskusi kita pada pagi hari ini, kita mintakan doa langsung kepada Al-Mukarram, Al-Mufassir, Dr. Kiai Haji Shadiq Hamzah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Yai Istajib, Pak Yai Saifuddin, Pak Yai Nur Khairin, Pak Yai Isdianto, Pak Yai Izzuddin, Pak Muhyiddin, dan Pak Yai Hadur Ehsan. Terima kasih. Saya pembawa acara mohon hilap bila mana terdapat kekurangan dan kehilapan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.